جان حسین صاحب آئی اسٹارٹ ود یو. مجھے یہ بتائیں کہ آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت کے بعد جو ایک ویکیوم پاور ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس کو کیسے کوپ اپ کر رہی ہے ایرانی نیشن, اور پبلک کا اس وقت کیا مورال ہے وہاں پر؟ دیکھیں, ریگارڈنگ دا آیت اللہ خامنہ کے بعد جو پولیٹیکل ویکیوم ہے اس کے بارے میں اگر بتاؤں تو ایک انٹرم کاؤنسل بن گئی ہے جس کے اندر پزشکیان صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں, محسن نجائی صاحب جو ہیڈ آف جوڈیشری ہیں, اور علی رضا عرفی صاحب جو کہ گارڈین کاؤنسل کے ممبر ہیں. ان تینوں پر مشتمل جو ہے ایک کاؤنسل بنائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نئے سپریم لیڈر بن گئے ہیں عارفی صاحب. سپریم لیڈر کا سلیکشن جو ہے وہ یا الیکشن ہوگا اسمبلی آف ایکسپرٹس کے تھرو, جو کہ انٹرن ہمیں 1-2 دن کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کون نئے سپریم لیڈر ہوں گے. ریگارڈنگ دا سینٹیمنٹس ان ایران کے اندر اس وقت کیسی سینٹیمنٹس ہے لوگوں کے, لوگ شدید غصے میں ہیں, غم میں ہیں, اور امریکہ نے جو غلطی کی ہے, لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو غلطی کی ہے وہ اس کی ڈاؤن فال کا سٹارٹ ہوگا. اینڈ آئی تھنک کہ جس حساب سے میں نے پرسنلی سینٹیمنٹس دیکھے ہیں لوگوں کے, نہ ان کو روٹی کی فکر ہے, نہ ان کو پیسے کی فکر ہے, ان کو صرف اور صرف بدلہ اس وقت جو ہے لینا ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی طریقے کا کمپرومائز ہوگا, یہ اٹیکس چلتے رہیں گے ایران کی طرف سے ایٹ لیسٹ. سو آپ کہہ رہے ہیں ایرانی نیشن کا مورال بڑا اپ ہے, اور وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو ان کا لاس ہوا ہے, لیکن وہ ریونج لینا چاہتے ہیں اور وہ ریونج موڈ کے اندر ہی ہیں. اور جو غلطی امریکہ نے کی ہے ان کے اکارڈنگلی, کہ کیونکہ وہ شاید افغانستان کے عراق والا انوائرمنٹ سمجھ کے امریکہ آگے بڑھا ہے, لیکن ایرانی نیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بہت دور تک جائے گی. جوہر صاحب, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس 2 دن کی جنگ کو ابھی تک دیکھتے ہوئے, کہ امریکہ اسرائیل جو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتے تھے, جس طریقے سے انہوں نے ایرانی ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا, ان کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا, ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا, نیوی کو ٹارگٹ کیا, ان کے میزل ٹیکنالوجی کو ٹارگٹ کیا, تو اس اوور آل پکچر اس وقت آپ کے ذہن میں کیا بن رہی ہے, اور ایران کا جو اب تک کا رسپانس ہے, یور ٹیک آن؟ جی, ابھی تک ظاہر ہے کہ بہت دونوں طرف سے کافی زیادہ جو ٹیکٹیکل وارفیئر ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں امریکنز بھی اسرائیلیز وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ دے آر اہیڈ آف اسکیڈول, مطلب یہ کہ جو ابھی انہوں نے بعد میں کرنے تھے ٹارگٹس وہ بھی پہلے کر لیے ہیں. تو ایک ان کی جو ہے جو وہ اس پہ کافی سارا بوسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ان کی لیڈرشپ کی جو کافی زیادہ 48 کے قریب 48 لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں کہ وہ لیڈرشپ لیول کے لوگ جو ہیں ٹاپ ٹیئر اور سیکنڈ ٹیئر کے, وہ انہوں نے اسیسینیٹ کر دیے ہیں. اب یہ تھوڑا سا حیران کن اس لیے تھا کہ لاسٹ جب جون میں جنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا اسی طرح ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز بہت زیادہ ہوئی تھیں. تو اس کے بعد یہ ایران میں پھر وہ کہا گیا کہ ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جو اسرائیلی جاسوس اور ان کے ساتھ ان کے اعلی کار تھے, اور ان میں بہت ساری سزائیں ہوئیں, ایگزیکیوشنز ہوئیں. لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ اسرائیل کا وہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, جو انگریس ہے ان کی, وہ ابھی تک قائم ہے. اس بار انہوں نے اس پہ کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی کام لیا. یہ ایک پروگرام ہے, سافٹ ویئر ہے کلاؤڈ, اس سے خصوصاً کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ مدد ملی. لیکن اس میں وہ سو پہلی وہ جو ہے ان کی جو ٹیکٹیکل جو اپنا آبجیکٹیو تھا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اچیو کیا. دوسرا یہ اسرائیل نے جو کلیم کر رہا ہے کہ 500 سے زیادہ سٹرائکس ہوئیں. اب وہ کر کیا رہے تھے کہ اسرائیل فوکس کر رہا تھا اس پہ کہ جی اب یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز پہ اور یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز پہ, اور امریکہ کا فوکس جو تھا بامبنگ میں وہ تھا نیوکلیر انسٹالیشنز پہ اور جو ہے میزل سائٹس کے اوپر. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے B-2 بامبرز بھی وہ موو کر رہے ہیں. B-2 بامبرز وہی ہیں جس سے انہوں نے پچھلی بار بھی کچھ بامبنگ کی تھی, بس ایک ہی آخری دن, اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ جو ہیں بنکر بسٹر سے بھی زیادہ وہ جو بامبس ہیں جو بہت ہی گہرائی تک جا کے چیزیں تباہ کر سکتے ہیں, جو خصوصاً اسی چیز کے لیے, اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. ایران کے نیوکلیر جو ہے یہ پلان اور نیوکلیر پروگرام اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو وہ اب وہ B-2 بامبرز بھی لے کے آئیں گے. اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے ان سے بھی سٹرائکس ہوں گی. تو دوسری طرف ایران کو اگر دیکھیں تو ایران نے اپنی جو ہے ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا کہ جنگ وہ پوری خلیج تک لے جائیں گے, یہ پوری ریجنل وہ پھر کانفلکٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی اپنے وہ بات پوری کر دی ہے. انہوں نے ریجن میں جو کہ کئی لوگ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہائی رسک اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اس سے ان کی کوشش تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان سارے ملکوں پہ جہاں پہ امریکہ کی بیسز ہیں تو ان پہ وہ بیسز پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے سویلین جو ہے ایریاز میں بھی اٹیک کیے ہیں, اور اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں گھبرا کے پھر امریکنز کے ساتھ انٹرسیڈ کریں کہ جی یہ ختم کرائیں اس کو.
लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुबसरीन का ये भी ख्याल है कि उसका जो असर है वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग फिर सोचेंगे कि जी ये तो फिर अगर ये बार बार होगा, इस बार ख़त्म भी हो गया तो फिर 6 महीने बाद होगा, उससे बेहतर है कि एक बार ही जो है ना लेट अमेरिकन्स एंड इजरायलीज फिनिश द जॉब। तो ये जाहिर है कि ये सारी वो आरा हैं जो इस वक्त जो सारे लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट ये देखिए खित्ते के लिए कि अगर हम खित्ते की अमन सलामती के हवाले से बात करें तो वो तो देखें एकदम न सिर्फ इस खित्ते की बल्कि अब दुनिया की जो इक्तिसादियात है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई है। और उसमें बेहतर होता कि अगर इस मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकाला जाता, जो हो भी रहे थे ओमान में, जिसमें कोई ऐसा डेडलॉक भी बज़ाहिर नहीं था उस वक़्त। तो पाकिस्तान की पोजीशन भी क्लियर थी इसके ऊपर। पाकिस्तान तो यही चाहता था कि जी ये यूज़ ऑफ फोर्स ना हो, ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट ना करें, ईरान की सॉवरेनिटी वायलेट ना करें। बट इसी तरह पाकिस्तान ज़ाहिर है कि जी दूसरे मुल्क जो हैं दुनिया के, वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान भी जो है वो जो है उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि जब अरब मुल्कों पे वो जिस तरह के मिसाइल्स फायर कर रहे हैं तो सिविलियन पॉपुलेशंस पे, तो वो भी जाहिर है कि उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उनकी सॉवरेनिटी जो है उससे मजरूह हो रही है। तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ना सिर्फ इस खत्ते के लिए, सबसे बढ़ के जो है वो ईरान के अवाम जो खलीजी रियासतों के भी अवाम हैं उनके लिए भी, बल्कि इससे बाहर भी। चिश्ती साहब मुझे ये बताएं कि ये जो अमेरिका के अहम मिलिट्री टारगेट्स थे, मिज़िल प्रोग्राम और ईरानी नेवी को न्यूट्रलाइज करना था, आपके ख़्याल में ये जो कुछ अभी तक उन्होंने कर दिया है किस हद तक ईरान को डैमेज कर दिया है, और उनके जो रिज़र्व्स हैं मिज़िल्स के, वो जंग को कितना अरसा जो है वो सस्टेन कर सकते हैं? क्या कैपेसिटी ईरान की इस सिचुएशन के बाद आपको नज़र आती है? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए डिपेंड करता है, आमतौर पर जब इस तरह की सुपर पावर के खिलाफ कोई ना लड़ रहा हो तो स्ट्रैटेजी और होती है, और जब आप ना सुपर पावर हो और बैक्ड बाय इजराइल हो जिनकी मिलिट्री कैपेसिटी ऑब्वियसली कोई मैच ही नहीं है ईरान के साथ, तो स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। आमतौर पर जंगों के अंदर एक आपकी सलाहियत होती है और एक आपका हौसला होता है, लेकिन ईरान के साथ एक थर्ड रेसिपी या फॉर्मुलेशन भी उसको चाहिए, और वो है अपने वेपन्स की, जो उन्होंने आर्मामेंट लिया है उसकी सर्वाइवेबिलिटी। दैट मीन्स कि आमतौर पर आम जो दो मुल्क नॉर्मल लड़ते हैं उनके अंदर हर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीच आउट भी मुश्किल होता है और उनको न्यूट्रलाइज करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। इस सूरत में ईरान ने जितने वेपन्स खास तौर पर जिन्होंने जून से लेकर अब तक 7-8 महीनों में लिए हैं चाइना से, वो जाहिर है मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक पहली चीज ऑब्लिगेटरी उन पर ये होनी ही चाहिए थी कि वो सर्वाइवेबिलिटी पे काम करे कि उन्होंने सिक्योर किस तरह करना है। अनफॉर्चुनेटली वो आयतुल्ला खामनाई को सिक्योर या सर्वाइव नहीं करवा सकते उस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक अलहदा अफसोसनाक बात है। लेकिन आई होप एंड प्रे कि इन्होंने अपने जो वेपन्स हैं उनको सर्वाइवेबिलिटी के तैयार किया होगा। पिछली जंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो मैं अभी भी रिसर्च करता हूँ इनके बारे में जान चुका हूँ, इन्होंने ऐड किए हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन इनके पास 10 साइट्स हैं मिसाइल्स की, और वो बाकी 4 कैमोफ्लाज हैं, ऑन ग्राउंड है, और 6 के करीब अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड भी कई 100 फुट नीचे इन्होंने रैम्प के थ्रू एंट्री करते हैं, अपन इन एंड आउट करते हैं, बाहर निकल कर मिसाइल फायर करते हैं और रैम्प के अंदर चली जाती हैं गाड़ियां जो इनकी मिसाइल लॉन्चर्स हैं। तो ये सर्वाइवेबिलिटी का अभी तक तो मुझे लग रहा है कि बहुत वायबल है। और जो आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके नेट इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इफेक्ट इसका डिपेंडेंट ही इन्हीं की सर्वाइवेबिलिटी है, नंबर 1। और अगर ये वॉर के अंदर जिस तरह आप पूछ रहे थे कि कोस्टल इंस्टॉलेशन या नेवर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तबाह कर भी दिया है अमेरिका ने, तो ये जो वेपन्स हैं जिन्होंने एक्चुअल प्रोहिबिटिव कॉस्ट या पेन कॉज करनी है, चाहे वो मिडल ईस्ट के दूसरे नेबरिंग मुल्क हो या इजराइल हो, उन सब के लिए इन वेपन्स की जो लॉन्ग रेंज हैं, जो लीथल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक हैं, इनकी सर्वाइवेबिलिटी और रीच बड़ा जरूरी है। और अगर ये सर्वाइव करके पहुंचा देते हैं, जैसे जून के लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने चाहे 10-15% पहुंचाए थे, वो बहुत बड़ा शॉक था इजराइल के लिए, और वही एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज हुई थी कि आपको याद होगा कि तकरीबन मुजाहरे शुरू हो गए थे तल अवीव में जंग के खिलाफ, और अमेरिका में शुरू हो गए थे, कैंपेन शुरू हो गई थी पीस की और दूसरी चीजों की। तो आई थिंक ये डिक्टेट कर सकेगा बेहतर पोजीशन में टू सम एक्सटेंट जितना हिट आउट या डैमेज करने की पोजीशन में होगा ईरान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।